हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसके जॉब्स चैनल। फ्रेंड बर्तमान आसी जाइए ओ ट्रिपल एस सी आरआई अमीनो एआरआई एवं अदर रिक्वायरमेंट आसी जाइए। फ्रेंड आज आम वीडियो संपूर्ण डिटेल्स देखा एथिरे केतोटी पोस्ट बाहरी एवं आरआई केतोटी पोस्ट रही, आईसीडीएस सुपरवाइजर केतोटी पोस्ट रही एवं एआरआई और अमीनो स्टैटिकल फील्ड सर्वर केतोटी लेखाएं पोस्ट रही। आज आम वीडियो संपूर्ण डिटेल्स देखा। ओके फ्रेंड, एवं यार ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया केबेठू रही एवं यार लास्ट आवेदन प्रक्रिया केबेठू रही ये सब विषय में आम आज संपूर्ण देखा। ओके फ्रेंड जो मैंने चैनल को सब्सक्राइब करना तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिंतु एवं मुझे जहाँ भी आगक नुआ नुआ नोटिफिकेशन आसो वीडियो मु अपलोड करी आपने सर्वप्रथम देखिपारे। ठीक अच्छे फ्रेंड, तब चलते वीडियो स्टार्ट करवा। ये देखो फ्रेंड, ये जो पोस्ट बाहरी आरआई अमीनो एआरआई ये सब टोटाल पोस्ट बाहरी आपर केतोटी ना 2895 पोस्ट बाहर करी। ओके फ्रेंड, एवं यार पोस्ट डेट जो रही 30 तारीख 12/2023 से पोस्ट कर सारी। ठीक अच्छे, एवं देखो फ्रेंड ये यार जो ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया रही अच्छी जो ना 30 तारीख 12/2023 टू आपंकर लास्ट डेट जहाँ रही 25 तारीख 1/2024 पर्यटन आपने आप्लाए करेंगे। ठीक अच्छे, एवं यार सबमिशन जो डेट रही ये देखो 31 तारीख 1/2024 पर्यटन आपंकर सबमिशन डेट रही। ओके फ्रेंड, एवं देखो से आउ कौन कही मुझे एज लिमिट कहीदेवी पूरा डिटेल्स एवं देखी नि पोस्ट वाइज से केतोटी लेखा जो पोस्ट बाहर कर देखी नि। ये से देखो आरआई केतोटी पोस्ट बाहर कर आरआई पोस्ट बाहर कर 559 पोस्ट बाहर करी। ओके, एवं आईसीडीएस सुपरवाइजर केवल फिमेल मानक केतोटी पोस्ट बाहर करी ना 498 पोस्ट बाहर करी। ठीक अच्छे, एवं एआरआई ठीक अच्छे असिस्टेंट रेवेन्यू इन्स्पेक्टर 827 पोस्ट से बाहर करी एवं अमीनो 686 पोस्ट बाहर करी। स्टैटिस्टिकल फील्ड सर्वर 325 पोस्ट से बाहर करी। ठीक अच्छे फ्रेंड, एवं देखो से क्वालिफिकेशन कही ये जो आरआई हो कि आईसीडीएस सुपरवाइजर फिमेल से एनी डिग्री मागी अर्थात आपंकर साइंस हो कि आर्ट्स हो कि कॉमर्स हो। ठीक अच्छे, कि इक्विवेलेंट हो ताहले आपण डिग्री से मागी। ठीक अच्छे, एवं असिस्टेंट रेवेन्यू इन्स्पेक्टर से आपंकर +2 कि इक्विवेलेंट डिप्लोमा हो कि इंजीनियरिंग हो जहाँ भी आपंकर कोर्स रही इक्विवेलेंट ताहले से इक्विवेलेंट कोर्स कि आपंकर +2 मागी ये। एवं स्टैटिस्टिकल फील्ड सर्वर केवल +2 मागी। ओके फ्रेंड, तो फ्रेंड ये देखो जो यार ऑफिशियल नोटिफिकेशन रही मुझे आपको देखा दूसरी आपने भलसे बुझीजे। ठीक अच्छे, तो टे वेट करूँ डाउनलोड होगापी। तो देखो फ्रेंड से जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन टी आसो तो से मुझे भलसे बुझेदेवी जे आपने भलसे बुझीपारे से एक्चुअली कौन कौन से रिक्वायरमेंट करी। जस्ट वेट करूँ आसीगला। देखो ये देखो फ्रेंड, देखो फ्रेंड ये हूँ तार ऑफिशियली नोटिफिकेशन टी। ओके, तो देखो ये मुझे कहीदे तो फ्रेंड जो मैंने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नुआरे करुँच। ठीक अच्छे, न्यू यूजर मानक ना 30 तारीख 12/2023। ठीक अच्छे, एवं सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लिकेशन जो मैंने कि ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर। ठीक अच्छे, तो से 30 तारीख 12 से 2023 ही ऑनलाइन स्टार्ट करी। ठीक अच्छे, एवं यार जो एंड डेट रही लास्ट डेट ना न्यू यूजर को 25 तारीख 1/2024 पर्यंत। ठीक अच्छे, न्यू यूजर हो कि ऑलरेडी जो मैंने रजिस्ट्रेशन कर तो से बहुत से कौन करी ना से सेम डेट रखी न्यू यूजर पिला सेम डेट रखी जो मैंने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर सेम डेट रखी। ठीक अच्छे, 30 तारीख 12/2023 टू 25 तारीख 1/2024 पर्यंत। ठीक अच्छे, एवं जो सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लिकेशन तार जो लास्ट डेट रखी 31 तारीख 1/2024। ओके फ्रेंड वीडियो टी लंबा हो बट आपण बहुत हेल्पफुल हे। तो प्लीज जमार स्किप करेंगे ना और शेष पर्यटन देखिए जहाँकि आपने संपूर्ण यार जानकारी पाइपर। ठीक अच्छे, तो ये देखो फ्रेंड आपंकर आसीगला सैलरी। ठीक अच्छे, जो सैलरी कही देखो पोस्ट वाइज आपंकर सैलरी से कर देखो आरआई से सैलरी केते रखी ना आपंकर 35,400 टू 1,12,400 पर्यटन आपंकर सैलरी रही। ठीक अच्छे, एवं आईसीडीएस सुपरवाइजर से कौन कही ना से सैलरी रखी 35,400 टू से 1,12,400 पर्यटन आपंकर सैलरी रखी। एआरआई असिस्टेंट रेवेन्यू इन्स्पेक्टर से 19,900 टू
63,200 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସାଲାରୀ ରଖିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବଂ ଅମିନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କେତେ ରଖିଛି ନା 18,000 ସାଲାରୀଠୁ 56,900 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ସେ ସାଲାରୀ ରଖିଛି। ଏବଂ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକାଲ୍ ଫିଲ୍ଡ ସର୍ଭର ପାଇଁ 18,000ରୁ 56,900 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ସେ ସାଲାରୀ ରଖିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ଏବେ ଦେଖିବା ସେ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ କହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଏଲିଜିବିଲିଟି କ୍ରାଇଟେରିଆ ସେ କ'ଣ ରଖିଛି ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନ ସେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଯାହା ଥିବ ତ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ୱାଇଜ୍ ହେଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣମାନେ ପୋଷ୍ଟକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆର୍ଆଇ ପାଇଁ ସେ କ'ଣ କହିଛି ଠିକ୍ ଅଛି ନା ଆର୍ଆଇ ପାଇଁ ସେ ଡିଗ୍ରୀ ମାଗିଛି ବ୍ୟାଚଲର ଡିଗ୍ରୀ ସେ ମାଗିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଥିବା ଦରକାର ନା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନଲେଜ୍ ମଧ୍ୟ ଥିବା ଦରକାର। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେକୌଣସି ବି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନଲେଜ୍ ହେଉ କିମ୍ବା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ହେଉ ମଧ୍ୟ ନିହାତି ଥିବା ଦରକାର। ଓକେ। ଏବଂ ICDS ପାଇଁ କ'ଣ ମାଗିଛି ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ICDS କେବଳ ଫିମେଲ୍ ପାଇଁ ଠିକ୍ ଅଛି। ଏହା ମଧ୍ୟ ସେ କ'ଣ କହିଛି ନା ବ୍ୟାଚଲର ଡିଗ୍ରୀ ରହିଥିବା ଦରକାର ଆର୍ଟ୍ସ ହେଉ କିମ୍ବା ସାଇନ୍ସ ହେଉ କିମ୍ବା କମର୍ସ ହେଉ କିମ୍ବା ଆପଣମାନଙ୍କର ଇକ୍ୟୁଭାଲେଣ୍ଟ କୋର୍ସ ମଧ୍ୟ ହେଇଥାଉ ନା କାହିଁକି ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଓକେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ଏବଂ ARI ଏବଂ ଅମିନ ପାଇଁ ସେ କ'ଣ ରଖିଛି ARI ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରେଭିନ୍ୟୁ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ପାଇଁ ଏବଂ ଅମିନ ପାଇଁ ସେ ରଖିଛି ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଏଠି ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର +2 ରହିଥିବା ଦରକାର। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ନା ଇକ୍ୟୁଭାଲେଣ୍ଟ ହେଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଇକ୍ୟୁଭାଲେଣ୍ଟ ଡିପ୍ଲୋମା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂର ଯେକୌଣସି ମଧ୍ୟ ଇକ୍ୟୁଭାଲେଣ୍ଟ କୋର୍ସ ରହିଥିବା ଦରକାର। ଠିକ୍ ଅଛି। ସେ ଯେକୌଣସି ଟ୍ରେଡ଼୍ରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ଇକ୍ୟୁଭାଲେଣ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ହେଉ ନା କାହିଁକି। ଠିକ୍ ଅଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଭୋକେନ୍ସିଆଲ୍ ଟ୍ରେନିଂ ଯଦି ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ରହିଛି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। AICTE ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ହେଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିଥିବା ଦରକାର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନଲେଜ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଥିବା ଦରକାର। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବଂ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ICDS ସୁପରଭାଇଜର ପାଇଁ ସେ ଏଠି ମେନସନ୍ କରିନି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ତା ମିନ୍ସ ନୁହେଁ କି ଆପଣମାନଙ୍କର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଠି ମଧ୍ୟ ସେ ଆବଶ୍ୟକ ନିହାତି ଦରକାର ଏଠି ମେନସନ୍ କରିନି ତା ମିନ୍ସ ନୁହଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ଠିକ୍ ଅଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏଠି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନିହାତି ଦରକାର। ଠିକ୍ ଅଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକାଲ୍ ଫିଲ୍ଡ ସର୍ଭର ପାଇଁ ସେ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକାଲ୍ ଫିଲ୍ଡ ସର୍ଭର ପାଇଁ ସେ କ'ଣ କହିଛି ନା ଆପଣଙ୍କର +2 ରହିଥିବା ଦରକାର। ଠିକ୍ ଅଛି। CHS ହେଉ କିମ୍ବା CBS ହେଉ କିମ୍ବା CIS ହେଉ ଏସବୁ ବୋର୍ଡ଼ରୁ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପଣମାନେ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକାଲ୍ ଫିଲ୍ଡ ସର୍ଭର ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଓକେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଏଜ୍ ସେ କ'ଣ କହିଛି ଏଜ୍ କହିଛି ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ନା ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆର୍ଆଇ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ରହିଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ 20 ବର୍ଷ 20ରୁ 38 ବର୍ଷ ବୟସ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବଂ ଏହା ଯେଉଁ କହିଛି କ'ଣ ନା ଆପଣଙ୍କର ଜାନୁଆରୀ 1 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କର ବୟସ ସୀମା 20ରୁ 38 ବର୍ଷ ରହୁଥିବା ଦରକାର। ଓକେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ଏବଂ ICDS ଏ ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟଟି ମଧ୍ୟ ବାହାର କରିଛି ଏଠି ଏହାର ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଜ୍ କେତେ ରହିଥିବା ଦରକାର ନା 21ରୁ 38 ବର୍ଷ ରହିଥିବା ଦରକାର। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବଂ ଏହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କେବେ ନା 1 ଜାନୁଆରୀ 2023 ସୁଦ୍ଧା ଆପଣମାନଙ୍କର ବୟସ ସୀମା 21ରୁ 38 ବର୍ଷ ରହିଥିବା ଦରକାର। ଠିକ୍ ଅଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଏ ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟଟି ମଧ୍ୟ ବାହାର କରିଛି ସେ ବହୁତ ଭଲ କରିଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ବର୍ଷ 2023 ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅନଲାଇନ୍ଟି ପୋଷ୍ଟଟି ସେ ବାହାର କରିସାରିଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ନେକ୍ସଟ ଇୟର୍ରେ ବାହାର କରିଥାନ୍ତା ଅର୍ଥାତ୍ 2024ରେ ଯଦି ବାହାର କରିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ବୟସ ସୀମା ମଧ୍ୟ ମାଗିଥାନ୍ତା ଏଠି କେତେ ନା 1 ଜାନୁଆରୀ 2024 ମାଗିଥାନ୍ତା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଯାହା ଫଳରେ ବହୁତ ପିଲାଙ୍କର ଏଜ୍ ହୋଇନଥାନ୍ତା ଏବଂ ଆପ୍ଲାଏ ମଧ୍ୟ କରିପାରିନଥାନ୍ତେ। ବଟ୍ ଏଠି ସେ ଭଲ କରିଛି କ'ଣ ନା ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ବର୍ଷ 2024 ପୂର୍ବରୁ 2023ରେ ବାହାର କରିଦେଇଛି ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର 1 ଜାନୁଆରୀ 2023 ମଧ୍ୟ ସେ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ଯେଉଁ ବାର୍ଥ ଡେଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି ତ 1 ଜାନୁଆରୀ 2023 ସୁଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କର ବୟସ ସୀମା 21ରୁ 38 ଥିବା ଦରକାର କିମ୍ବା 20ରୁ 38 ଥିବା ଦରକାର। ଠିକ୍ ଅଛି। ଯାହା ଫଳରେ ବହୁତ ପିଲା ଏଠି ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ସେ ନେକ୍ସଟ ଆଉ କ'ଣ କହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ନା ARI ପାଇଁ ଏବଂ ଅମିନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ବାହାର କରିଛି କେତେ ନା 20ରୁ 38 ବର୍ଷ ରହିଥିବା ଦରକାର। ଠିକ୍ ଅଛି। 1 ଜାନୁଆରୀ 2023 ସୁଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କର ବୟସ ସୀମା 20ରୁ 38 ବର୍ଷ ଯଦି ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଓକେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ଏବଂ ଆଉ କ'ଣ କହିଛି ଯେଉଁ ସେ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକାଲ୍ ଫିଲ୍ଡ ସର୍ଭେ ରଖିଛି ଏଠି ଏହାର ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଏଠି 21ରୁ 38 ବର୍ଷ କରିଦେଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ସେମ୍ ବୟସ ମଧ୍ୟ ସେ ରଖିଛି 21ରୁ 38 ବର୍ଷ ଏବଂ 1 ଜାନୁଆରୀ 2023ଠୁ ଆପଣଙ୍କର ବୟସ ସୀମା ହେଉଥିବା ଦରକାର। ଓକେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ଏବଂ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଏ ଯେଉଁ ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ ରଖିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସେ ଆଉ କ'ଣ କହିଛି ନା ଏଠି ଯେଉଁ ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସନ୍ ରଖିଛି ନା ଆପଣଙ୍କର SC ହେଉ କିମ୍ବା ST ହେଉ କିମ୍ବା SC/BC ହେଉ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର 5 ବର୍ଷ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ଙ୍କ ପାଇଁ ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସନ୍ ରଖିଛି। ଓକେ। ଏବଂ ଓମେନ୍ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ପାଇଁ କ'ଣ ରଖିଛି ଯେମାନେ ଯେଉଁ RI ହେଉ କିମ୍ବା ARI ହେଉ କିମ୍ବା ଅମିନ ହେଉ କିମ୍ବା SFS
ଏ ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଯଦି ଓମେନ୍ସ ମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ 5 ବର୍ଷର ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସନ୍ ରଖିଛି। ଓକେ, ଏଠି SC ST SC BC ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେଇ 5 ବର୍ଷ ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସନ୍ ରଖିଛି ଏବଂ ଓମେନ୍ଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଓମେନ୍ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ 5 ବର୍ଷ ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସନ୍ ରଖିଛି। ଓକେ, ଏବଂ ସେ ICDS ସୁପରଭାଇଜର, ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ICDS ସୁପରଭାଇଜର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସନ୍ କେତେ ରଖିଛି ନା ଓମେନ୍ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରେ ଥିଲେ ସୁପରଭାଇଜର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନେ ଯଦି ତାହେଲେ ଏଇ ପୋଷ୍ଟକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଯାଇକି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ 5 ବର୍ଷ ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସନ୍ ରଖିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଠି ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ 5 ବର୍ଷ ରିଲାକ୍ସନ୍ ରଖିଛି ଏବଂ ICDS ମଧ୍ୟ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ସେ 5 ବର୍ଷ ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସନ୍ ରଖିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏହା କେବଳ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିଙ୍କ ପାଇଁ, ଯେଉଁମାନେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ହେଇଥିବେ ତାହେଲେ ଯଦି ସେମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ କେବଳ 5 ବର୍ଷ ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସନ୍ଟି ଏଠି ସେ ରଖିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ବଟ୍ ଅନ୍ୟ ଯଦି ଜବ୍ କୌଣସି କରୁନଥିବେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିର ତାହେଲେ ସେମାନେ ଯୋଉଙ୍କର ଯେଉଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ତାଙ୍କର ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସନ୍ଟି 5 ବର୍ଷ ସେ ଏଠି ରଖିନି ICDS ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ। ଓକେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଡିଜାବିଲିଟି ହେଇଥାନ୍ତି ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପେଡ୍ ପର୍ସନ୍ ହେଇଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସନ୍ ଅଛି ଏଠି 10 ବର୍ଷ ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସନ୍ ରଖିଛି। ଓକେ, ଏବଂ ଯଦି ଏକ୍ସ ସର୍ଭିସ୍ ମ୍ୟାନ୍ ହୋଇଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ସେଇ ଏକ୍ସ ସର୍ଭିସ୍ ମ୍ୟାନ୍ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ 5 ବର୍ଷ ଏଠି ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସନ୍ ରଖିଛି। ଓକେ ଓକେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଭଲସେ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ଯଦି ବି କୌଣସି ଡାଉଟ୍ ହୋଇଥାଏ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟସ୍ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆଉ କ'ଣ କହିଛି, ସେ ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ରଖିଛି ଏବଂ ଏସବୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ମୋର ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏହାକୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ପାର୍ଟ ନେଇକି ଆସିଯିବି, ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇକି, ଏବଂ ସେଥିରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେବି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ କ'ଣ ରହିଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ସିଲାବସ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଏ ସିଲାବସ୍ କେମିତି ଆସିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ରହିଛି ଏ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଦେବି। ଯେହେତୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଇଯାଉଛି ତେଣୁକରି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଣି ଏକ ପାର୍ଟ ନେଇକରି ଆସିଯିବି, ଭିଡ଼ିଓଟି ବନେଇବି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଆପଣମାନେ ସେ ଭିଡ଼ିଓରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ କ'ଣ ରହିଛି ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଏବଂ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିବ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ରେଣ୍ଡମାନେ ହେଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଭାଇ ଭଉଣୀ ଯେଉଁମାନେ ବି ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ RI ଅମିନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାଖକୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନେ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯାହାକି ଫଳରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ। ଓକେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ତ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିବା ପାଇଁ ପ୍ଲିଜ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏଭଳି ନୂଆ ନୂଆ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। ଓକେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ତ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ରହୁଛି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଏହାର ଆଉ ଏକ ପାର୍ଟର ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।